सत श्री अकाल। अजीत वैब टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल मनप्रीत सिंह काठपाल। अजीत बुलेटिन की शुरुआत तो पहला नज़र मार लेंदे हां अज दीयां चोणवीआं खबरां ते। बठिंडा विच किसानां ने रुकवाया भाजपा का मुजाहरा, पंजाब सरकार खिलाफ रोस प्रदर्शन किया फेल। अकाली दल सरकार बनन ते कांग्रेस के घपलियां दी होवेगी जांच, हरसिमरत कौर बादल वल्लों चेतावनी। बलबीर सिंह सिद्धू के घर के बाहर 7 जून नूं धरना देणगे सुखबीर सिंह बादल। विश्व वातावरण दिवस मौके बोले प्रधानमंत्री, इथेनॉल 21वीं सदी के भारत की पहल। दिल्ली में कोरोना मरीजों की गिनती घटी, पाबंदियां विच ढिल। हुण इन्हां खबरां दा विस्तार ते कुछ अहम खबरां। लंबे समय तो देश का अन्नदाता किसान दिल्ली दीयां बरूहां ते केंद्र वल्लों पास खेती कानूनां नूं रद्द करवाउण लई धरने दे रहा है, जिस दे बावजूद केंद्र की मोदी सरकार वल्लों अपना अड़ियल रवैया वरतिया जा रहा है, जिस तहत अज संयुक्त किसान मोर्चे के सद्दे ते संपूर्ण क्रांति दिवस मनाउंदियां केंद्र की मोदी सरकार वल्लों लिआंदे 3 खेती कानूनां दीयां कापियां साड़ के केंद्र की मोदी सरकार खिलाफ रोस प्रदर्शन किया गया। उत्थे ही पंजाब सरकार खिलाफ प्रदर्शन करन दी ब्योतबंदी कर रहे भाजपा लीडरां नूं किसानां ने बठिंडा विच ना सिर्फ मुजाहरा करन तो रोकिया, बल्कि किसानां दे रोह अगे भी पुलिस नूं कार्रवाई करनी पई। मेरा नाम मुर्तज़ा सिंह कोड़ा, भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां, जिला सीनियर विद प्रधान। अज इत्थे सुनिया सी भी ये कोई ड्रामा करनगे, क्योंकि असीं नहीं मुजाहरा कहते, मुजाहरा हुंदा लोकां दे हक वास्ते। ये ड्रामा करना सी भारतीय जनता पार्टी वालिਆਂ ने, कहते पंजाब दे विचों कहते वैक्सीन बेचदी पंजाब सरकार ने। असीं कहते भी तुसीं सारा देश ही बेचता, भली कांग्रेस भी नहीं। जे साल हो गया करोना आई नूं 1.25 साल, उदों दा प्रबंध नहीं करिया। इस करके ये ड्रामे करते, वो ड्रामा नहीं कर देवांगे। सानूं भिणक पई सी भी ये शहर दे विच मार्च करनगे। असीं सानूं तो पता लग्या सी जाना सी मिंटे दे काले कानूनों की कापियां साड़न, क्योंकि अज साल हो गया वो काले कानून पास करन नूं। अज दे दिन पास कराए, पिछे हरसिमरत कौर बादल सीगी, पिछे इन्हां दे कैबिनेट मंत्री सीगे। वो साल दी अज कापियां साड़नियां, अज काला दिन मना रहे हैं। सानूं जो भिणक पई असीं बठिंडे जाए हैं ते इत्थे कहंदे भी उन्होंने मुजाहरा करना, मुजाहरा नहीं होण देवांगे तां विरोध करांगे। बठिंडा तो संसद मैंबर हरसिमरत कौर बादल ने भी पंजाब विच अकाली सरकार बनन ते कांग्रेस सरकार वल्लों कीते घपलियां दी जांच करके अफसरां ते लीडरां खिलाफ मामले दर्ज करन दी चेतावनी दित्ती है। हरसिमरत कौर बादल ने अज तलवंडी साबो विखे सब डिविजनल तलवंडी साबो दे शहीद बाबा दीप सिंह सिविल हस्पताल विखे 75 लाख रुपए की राशि नाल बनाए जा रहे ऑक्सीजन उत्पादक प्लांट का नींह पੱਧਰ रखण लई पहुंचे हुए सन। इस दौरान हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब सरकार ते कोरोना महामारी दौरान लोकां लई प्रबंध दी जगह घपले करन ते कमीशन खान दे दोष लाए हन। ਆਪਾਂ लगातार देखिया हैगा कि पिछले 1.5 साल चों किवें दुनिया 'ਚ ते देश विच कोरोना दी महामारी करके बहुत सारा नुकसान, जान दा, माल दा, धंधे दा, हरेक चीज़ दा लोकां नूं नुकसान होया है। तो जिथे हर देश के सूबे की सरकारां ने कोशिश कीतियां ने कि वध तो वध सहूलतां दे के अपने लोगों को बचाया जाए। लेकिन अफसोस की गल कि कांग्रेस सरकार ने पंजाब विच इहो जे हालात पैदा किए ने कि लोकी रब भरोसे ही इन्हां नूं छड्डिया होया आप दी बचाव वास्ते आप ही हथ पैर मार रहे हैं। कोई सरकार वालों एक उपराला तक नहीं। पिछले कुछ दिनों 1.5 महीने जिथे 15,000 मौतां होईयां ने पंजाब 'ਚ, जिहड़ा नैशनल एवरेज मौतां दा होगा उस तो दुगने तो भी ज़्यादा। यही सीधे संकेत करता है कि सरकार ने अपने लोगों को बचाने वास्ते एक भी कदम नहीं चक्या। छोटी छोटी चीज़ों वास्ते लोग तरस के मर गए। सिंपल चीज़ की ऑक्सीजन के बैड मिल जान बचाने वास्ते वेंटिलेटर मिल जाए, लोगों को एंबूलेंस ने ओवरचार्ज किया, दवाइयां दे ओवरचार्ज होए, हर चीज़ का लोगों ने झल के जे किसी की जान बच गई तो वो आप दे बलबूते च या परमात्मा की कृपा नाल इस सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन दुख इस गल का है कि 1.5 साल तो जिथे उन्होंने कुछ नहीं किया, सारी दुनिया 'ਚ चर्चा है तो देश में चर्चा है कि जिथे एक पासे ब्लैक फंगस 'ਚ हुण पंजाब सब तो अगे आ गया है, सब तो वध केसेस हो रहे हैं। दूजी गल कि तीजी वेव की चर्चा जी चल रही है कि इस तीजी वेव के नाल सब तो वध प्रभाव होगा बच्चों के उत्ते। तो जब मैं दोनों डीसीआं नूं फोन करके पूछा, हैल्थ सैकटरी पंजाब नूं पूछा भी तुसीं इहदी की तैयारी की है, तो दुख लग गया जब पता लगा कि कोई तैयारी नहीं। जिवें काम चल रहा सी बॉस उस तरह ही चली जा रहा है।
ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਤਰਸਦੇ ਸੀਗੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮਰ ਜੂਗੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ ਪਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ MP ਲੈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ PSA ਪਲਾਂਟ, ਆਕਸੀਜਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਵਾਸਤੇ 75 ਲੱਖ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਇੱਥੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 30-35 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ, ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ, ਉਹ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ SMO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਆ ਨਹੀਂ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਟਕਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ DC ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ 500 LPA ਦਾ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 150 ਸਿਲੰਡਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇਖੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੈਡੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ 'ਚ 70 ਸਿਲੰਡਰ ਭਰ ਕੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 25 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 700 ਸਿਲੰਡਰ ਦਿਨ ਦੇ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਕਰਕੇ 100 ਬੈੱਡ ਦਾ L2 ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੂਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਥਿਤ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 1 ਲੱਖ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80,000 ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ SC ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਲਈ 1549 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਕੈਂਡਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1548 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ
ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਲਾਲਤ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਰਸੋਂ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ, ਐਮਐਲਏ, ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਕੱਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਥਨੋਲ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਬਾਇਓਗੈਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਥਨੋਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। नमस्कार, सुस्वागतम। हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री जी जुड़ चुके हैं। भारत सरकार की तथा अनेक राज्य सरकारों के अधिकारी मित्र ऐसे एक महत्वपूर्ण बढ़ी उसमें प्रधानमंत्री की कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में अच्छा हुआ। वो हमको कुछ विषय हमसे समझ रहे विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है। इथेनॉल सेक्टर के विकास के लिए एक विस्तृत रोड मैप आज अभी मुझे जारी करने का सौभाग्य मिला है। देश भर में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण से जुड़ा महत्वाकांक्षी E100 पायलट प्रोजेक्ट भी पुणे में लॉन्च किया गया है। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਓਡ ਈਵਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ 50% ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਮੈਟਰੋ 50% ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ A ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 100% ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 50% ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। 100% ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਕੇਸ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਰ ਲਗਭਗ 0.5% तक आ गई है। दिल्ली के अंदर अब धीरे धीरे कोरोना की स्थिति बेहतर होती जा रही है। उसी को देखते हुए पिछले हफ्ते से हम लोगों ने अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू की थी। ये ज़रूरी है कि अगर कोरोना की स्थिति बेहतर हो रही है
तो अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे लाना भी बहुत ज़रूरी है। पिछले हफ्ते हमने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और फैक्ट्री, ये 2 सेक्टर्स खोले थे। पिछले 1 हफ्ते से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और फैक्ट्री दोनों खुले हुए हैं, लेकिन कोरोना की स्थिति अभी कंट्रोल में है। पिछले 24 घंटे में लगभग 400 के करीब केस आए हैं, 500 से भी कम हो गए अब केसेस। 400 के करीब केसेस आए हैं और 0.5% के करीब पॉजिटिविटी बची है, संक्रमण दर बची है। तो स्थिति काफ़ी कंट्रोल में है और भगवान करे ऐसे ही कंट्रोल में रहे। तो ये वाला जो लॉकडाउन पिछले हफ्ते ऐलान किया था वो सोमवार को सुबह 5 बजे तक है। उसके आगे भी लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन काफ़ी सारी और एक्टिविटीज़ में रियायत दी जा रही है, उनको खोला जा रहा है। एक तो जितने बाजार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे, कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन, 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक, दुकान नंबर के हिसाब से, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। दूसरा, जितने दिल्ली में सरकारी दफ्तर हैं, उन सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए ऑफिसर्स जो हैं वो 100% काम करेंगे और ग्रुप बाकी उसके नीचे वाले जो हैं वो 50% काम करेंगे। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो 100% काम करेंगे और हर एचओडी डिसाइड करेगा कि किसको एसेंशियल सर्विस कहना है और किसको 50% करना है और किसको 100% करना है। जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं उन सभी प्राइवेट ऑफिसेज में 50% मैन पावर के साथ वो खोले जा सकते हैं और लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करें और अपने प्राइवेट ऑफिसेज कोशिश करें अपने टाइम को स्टैगर करने की, कि ताकि सब लोग एक साथ सड़क पे ना आए। दूसरी चीज, जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं और जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली शॉप्स हैं वो ऑड इवन के बेसिस पे नहीं, वो रोज खुलेंगी। दिल्ली मेट्रो 50% कैपेसिटी के ऊपर चालू की जा रही है और ई कॉमर्स के जरिए जो सामान बेचने की प्रक्रिया है वो चालू रहेगी। तो मोटे मोटे तौर पे ये चीज़ों की रियायत दी जा रही है और मैं उम्मीद करता हूं इसके बाद देखेंगे कि आने वाले हफ्ते के अंदर भी कोरोना की स्थिति अगर काबू में रही तो और कई सारी एक्टिविटीज़ को फिर उसके अगले हफ्ते खोलेंगे। उडना सिख के नाम नाल मशहूर होए मिल्खा सिंह की मौत बारे सोशल मीडिया ते एक खबर खूब वायरल हो रही है, जिस विच लिखा है कि उडना सिख मिल्खा सिंह का देहांत हो गया, पर यह खबर एक अफवाह है। जदों इस बारे विच पड़ताल की तो यह खबर झूठी निकली, जबकि चंडीगढ़ के पीजीआई हस्पताल विच दाखिल मिल्खा सिंह की हालत स्थिर है। इस बारे डॉक्टर जगत राम ने जानकारी दी। फ्लाइंग सिख श्री मिल्खा सिंह जी जो 3 जून से पीजीआई के नेहरू हॉस्पिटल एक्सटेंशन के इंटेंसिव केयर यूनिट में दाखिल हैं, उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार है और उनके सारे पैरामीटर बिल्कुल स्थिर है। पीजीआई की मेडिकल टीम उनको लगातार मॉनिटर कर रही है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਗਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ जिस थाली विच खांदा है उसे थाली नाल ही धोखा करता है। मैं उन्होंने हमेशा माइग्रेट भी वर्ड कहना और खाना नहीं चलिया है ना कितनी वो
ਤਿਤਲੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇਗੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਚੇੜ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਪਿੱਠੀ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਦੀ ਪਿੱਠੀ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਲਚਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? 1.5 ਸਾਲ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਚ ਕੀਤਾ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਧੁਨਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1.26 ਏਕੜ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ 6.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 6.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਜਾਂ ਇਫਤਤਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 4.25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਆਬਾਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਨਿਹਾਇਤ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਾਂ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਣੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖੋਗੇ 3-4 ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਫੁੱਲੀ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਮੁੱਦਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਲਕੇ ਭੁਲੱਥ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਰਟੂਨ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅੰਜ ਕਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਭੁਲੱਥ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲੀ ਸਾਹਿਬ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ 84 ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 84 ਦਾ, ਉਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਭੁਲੱਥ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕਰੰਟ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੋਹੀਨ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਲ ਕੁ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਭਲੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ MLA ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਗਿਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ BJP ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 36 ਦਾ ਆંકੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਟ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੈਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਆਲ ਥੀਸ ਵਰ ਆਊਟ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਫॉर ਮੀ। ਤੀਸਰਾ ਧਿਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੋਈ ਬਣ ਨਾ ਸਕੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ, ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਵੇਚ ਕੇ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 309 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1560 ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 2 ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 3000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਟੀका बेचा है। अगर 309 रुपए के लिए एक डोज खरीदी जाती है, उसको आगे आप 1000 रुपए के दाम पर प्राइवेट हॉस्पिटल को दे रहे हैं और वो आगे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसको जो कल आंकड़े आए थे 1560 रुपए पर बेच रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल। एक डोज जो गरीब आदमी को मुफ्त देनी चाहिए, जो सरकार ने खरीदी है 309 रुपए पे, वो लाभार्थी को मिल रही है 1560 रुपए पे। ये हैरानगी की बात है कि जो स्टेट्स को 25% प्रोक्योरमेंट की इजाजत दी गई थी या अनुमति दी गई थी, देखो केंद्रीय सरकार की तरफ से तो हमने 50% वैक्सीन लेके स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को दी है कि आप मुफ्त इसको लोगों को दें, और स्टेट्स को जो अपनी प्रोक्योरमेंट करनी थी वो उस पे प्रॉफिटेरिंग कर रहे हैं। और अगर ये फिगर्स ठीक हैं, और ये मेरी फिगर्स नहीं है, ये विकास गर्ग जी एक IAS अफसर है, उन्होंने ये आंकड़े पब्लिक डोमेन में डाले हैं। अगर ये फिगर्स ठीक है तो प्रॉफिटेरिंग जो है वो 2 करोड़ 40 लाख रुपए की नहीं है जो कल बात आगे रखी थी। ऑर्डर मैं इसको पूरा पढ़ के सुनाता हूं आपको। द ऑर्डर ऑफ प्रोवाइडिंग वन टाइम लिमिटेड वैक्सीन डोजेज टू 80 to 44 years age group population through popular hospitals has not been taken in the right spirit and is hereby withdrawn. Further, it has been decided that the private hospitals should return forthwith all the vaccine doses available with them. ये भी जो चिट्ठी विकास गर्ग जी ने साइन की है, कैसे एक IAS अफसर साइन कर सकता है, इसको मैं समझाता हूं मेरे क्या प्रॉब्लम्स हैं। पहले बोला है हैज नॉट बीन टेकन इन द राइट स्पिरिट। राइट स्पिरिट का क्या मतलब है? अगर पत्रकार लोग इस पे फोकस नहीं करते और हम लोग ये बात उठाते नहीं, तो कांग्रेस पार्टी जो शुरू से ये कहती आ रही है कि वैक्सीन हेजिटेंसी को फ्यूल करती आ रही है, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी कहते रहे आप वैक्सीन एक्सपोर्ट मत करो, राहुल जी कहते रहे कि हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है, राजस्थान में वो कूड़े में है और यहां पे उस पर प्रॉफिटेरिंग हो रही है। शशि थरूर जी कहते हैं वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं करो, फिर कहते हैं वैक्सीन क्यों नहीं आपने एक्सपोर्ट की। देखिए कांग्रेस की जो कल्चर है वो हम अंग्रेजी में कहते हैं कल्चर ऑफ इंप्यूनिटी। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।